everyone. Hello everyone. Welcome to Word Hunt English. In this video we'll proceed learning English language. Всем привет! С вами Word Hunt English. Продолжаем изучать английский язык. Вы будете слушать текст на английском и потом с переводом. Можете слушать и учить английский на ходу. Сначала учим новые слова. Investigation, plot, bits and pieces, paving, deduce, culprit, in a nutshell, unravel, perpetrator, agenda. A murder mystery as a literary genre. Crime fiction, also called a murder mystery, is a story that focuses on a criminal act and on a following investigation, usually done from a point of view of either a detective or their assistant. Crime fiction spans over many types of media. Usually it takes the form of either a novel or a movie. The first historical example of crime fiction is probably a novel, The Three Apples. It was a part of 1001 Nights, which is a collection of old Arabic folk tales. The novel lacked any typical features of a modern murder mystery, but still tried to set up a crime scene as a plot device. Other tales from this collection also describe some bits and pieces of actual crime investigation. The genre became very popular in the late 19th century, with works by Edgar Allan Poe and Arthur Conan Doyle paving the way for more advanced stories of John Dixon Carr and Agatha Christie. Sherlock Holmes and Hercule Poirot, while being purely fictional characters, became real enough to their own fans. Over the course of many years, readers were following the adventures of their beloved detectives. Holmes has appeared in 60 works of fiction in total, while Poirot in his career has made over 80 appearances. A classic murder mystery can be viewed as a sort of a game between an author and the reader. An author sets up a murder scene, and the reader must deduce the culprit before the main detective character reveals him. A typical murder mystery leaves 3 questions to the reader. Who has done it? How was it done? Why was it done? Answering all 3 questions before the main character would mean beating the novel. As the genre developed further, authors have developed some guidelines on writing a good murder mystery. There were many variations of such rules, but in a nutshell it all boiled down to a novel being fair to its reader. For example, a good novel had to introduce the culprit early in the story as someone who a reader would know about. All clues should be available to the reader the same way they are available for the protagonists. There were also some very strict rules on the usage of poison and other similar substances, as the reader should have been able to unravel the story without any sort of special knowledge. One of the most iconic form of a murder fiction is the locked room mystery, which describes seemingly an impossible crime. For example, a corpse would be hidden inside an empty room that is locked from the inside, and challenges the reader to find a plausible way to explain it and eventually find the perpetrator. Another type of murder novels revolves around a closed circle of suspects. These stories usually have many colorful characters, each of them with their own agenda, and the main challenge for a reader lies in pointing out the single guilty party while sparing the rest of possible culprits. The murder mystery is still a very popular genre nowadays, and the classics of it are routinely adapted into films, video games and some other forms of fan fiction. Теперь вы будете слушать перевод текста. Детектив как литературный жанр. Детектив – вымышленная история, центральное внимание в которой отводится некоторому преступлению и последующему его расследованию. История обычно преподносится от лица или следователя, или его помощника, и может рассказываться при помощи самых различных видов искусства. Обычно она принимает форму рассказа или фильма. Первый исторический пример детективной истории, скорее всего, рассказ о 3 яблоках. Он входил в сборник древних арабских рассказов «Книга Тысячи и одной ночи». В рассказе не использовались типичные инструменты современной детективной истории, но, тем не менее, убийство в нем использовалось в качестве сюжетного хода. Другие истории из этого сборника также описывают некоторые детали, собственно, расследования преступлений. Жанр стал очень популярным в конце XIX века. Работы Эдгара Аллана По и Артура Конан Дойла проложили дорогу более изощренным историям Джона Диксона Карра и Агаты Кристи. Шерлок Холмс и Эркюль Пуаро, будучи полностью вымышленными персонажами, стали вполне реальными для своих фанатов. Долгие годы читатели следили за приключениями своих любимых сыщиков.
Холмс появился на страницах 60 работ, а Пуаро же за свою карьеру выходил в свет более 80 раз. Классическую детективную историю можно рассматривать как своего рода игру между автором и читателем. Автор описывает сцену убийства, а читатель должен обнаружить преступника до того, как его раскроет следователь-протагонист. Типичная детективная история ставит перед читателем три вопроса. Кто совершил преступление? Как именно? Почему? Ответить на все три вопроса до того, как на них ответит главный герой, значит разгадать детектив. С развитием жанра авторы разрабатывали своего рода руководство по написанию хорошей детективной истории. Вариантов таких правил было много, но по сути все сводилось к тому, что история должна быть честной по отношению к читателю. Например, хорошая история должна представить читателю преступника в самом начале. Это должен быть кто-то, на кого читатель может указать. Все улики должны быть доступны читателю точно так же, как они доступны протагонистам. Были также достаточно жесткие правила касательно ядов и других подобных веществ. Читатель должен был быть в состоянии распутать историю, не обладая какими-либо специализированными знаниями. Одна из наиболее узнаваемых форм детективной истории – убийство в закрытой комнате. Преступление выглядит парадоксальным и невозможным. Например, труп будет спрятан в пустой комнате, закрытой изнутри, и история бросает читателю вызов, заставляя искать правдоподобное решение и в конечном счете найти преступника. Еще один тип детективных историй описывает узкий круг подозреваемых. В таких историях обычно много выразительных персонажей, каждый из них со своей мотивацией, и основная задача читателя состоит в том, чтобы точно указать на единственного виновного, и не обвинить других потенциальных подозреваемых. Детективная история – очень популярный жанр и сегодня, и его классика вновь и вновь находит адаптации в кино, компьютерных играх и некоторых других формах фанатского творчества. Учите новые слова и подписывайтесь на наш канал. Пишите в комментариях свою точку зрения.